لیکن ہر نئے سال کی آمد کے موقع پہ آپ کو ٹی وی سکرینز پر ایک کریکٹر قبضہ جمائے ہوئے نظر آئے گا اور وہ ہے نجومی. ہمارے آج کے شو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دیرینہ دست شناس دوست بی ایم انجم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 1 منٹ بس جنید صاحب 1 منٹ. آپ نے بیٹا کیا نام بتایا تھا آپ کا؟ جی زلفی. اوہو میں چڑی فیڈ کر بیٹھا ہوں. کیا تھا؟ زلفی. جی زلفی چڑی کس نے کہا تھا؟ منہ سے نکل گیا. یہیں سے کسی کی آواز آئی تھی. غالباً آپ کا آئیڈیا کرتے ہیں زلفی صاحب چڑی. تخلص کرتے ہیں چڑی. یہ ٹہنی پہ بیٹھ کے شاعری کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ جب بھی یہ ٹہنی پہ بیٹھ کے کو غزل کہتے ہیں تو نیچے گزرتے ہوئے بندے کے سر پہ گر جاتی ہے. اچھا ایک آدھ مصرع گر جاتا ہوگا. اچھا جناب آپ کا جو بزنس والا معاملہ ہے نا وہ انشاءاللہ اچھا رہے گا 2019 میں. تھینک یو سر. جی سوری جنید صاحب آپ پیسے کمانے میں لگے رہے. نہیں کوئی بات نہیں. وہ آتی انہوں نے آپ کا سیزن ہے نا. نہیں جنید صاحب میں دیکھیں میں سیزن کی ٹائم کو قربان کر کے اپنے اتنے قیمتی سیزن کے ٹائم کو قربان کر کے آپ کے شو میں حاضر ہوتا ہوں. میری طرف متوجہ ہو نا. جی بسم اللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ 2018 رخصت ہو چکا 2019 آ گئے. آپ اس سال کی سب سے بڑی بات سب سے خوشی کی بات سب سے جو خوش کن خبر ہے وہ کیا دیتے ہیں آپ ہمیں؟ سب سے خوش کن خبر تو یہ ہے جنید صاحب کہ یہ جو دسمبر کی چھٹیاں تھیں اس میں میری ساس نے میری طرف رہنے آنا تھا. ایک تو اللہ کے فضل سے وہ نہیں آئی اور دوسری جو آئندہ جو نئے سال میں ایک خوشخبری ہے وہ میرے حوالے سے یہ ہے کہ میری بیگم جو ہیں انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس دفعہ گرمیوں کی 2.5 مہینے کی جو بچوں کی چھٹیاں ہیں اس میں وہ اکیلی بچوں کو لے کے جا کے اپنے میکے رہیں گی. دوہری خوشی. جی ہاں دوہری خوشی. لیکن میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وطن عزیز کے لیے کیا ہے. آئی ایم سوری میں اپنی طرف لے گیا بات کو. اصل میں یہ دونوں خوشیاں میری اس طرح کی ہیں کہ بار بار میرے منہ سے نکل رہی ہیں. اچھا جی وطن کے حوالے سے اللہ کے فضل سے جنید صاحب میں جو دیکھتا ہوں نا دیکھیں عمران خان صاحب کا جو ستارہ ہے نا جی وہ عروج پہ ہے. سب جانتے ہیں یہ تو رزلٹ بھی سامنے آیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان بطور وزیر اعظم اس ملک کو اچھا سال دیں گے. اچھا یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے جو سچی بات ہے. لیکن انجم صاحب معاف کیجیے گا آپ کی پیشگوئیوں میں اب کوئی زیادہ دم نہیں رہا. جنید صاحب میرے حوالے سے تو جتنی انہوں نے باتیں بتائی نا سب سچی ہیں. ہاں میں نے کہا تھا لوگ مہنگے ہوں گے پوچھے ہوئے ہیں کہ نہیں. یہ تو سردیوں میں ہوتے ہیں مہنگے. ہاں جی تو انہوں نے کہا میں نے کاروبار کرنا تھا. میں نے کہا انجم صاحب میں کاروبار کر رہا ہوں کیا کچھ اچھا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کاروبار شروع کریں اٹھ جائے گا کاروبار. اچھا وہ اٹھ گیا. پھر کیا مطلب؟ وہ کمیٹی والے آئے وہ سب کچھ لے گئے. اچھا اور میرے دوست انہوں نے کہا جی کہ میں یہ موبائل کی ایکسیسریز کے حوالے سے ایک کھوکھا سا لگانا چاہتا ہوں کیسا رہے گا. میں نے کہا جی ضرور لگائیں اچھا چلے گا انشاءاللہ کام آپ کا کاروبار اٹھے گا انشاءاللہ. اب جگہ اس طرح کی ڈھونڈ لیں جہاں سے کمیٹی والے اٹھا لیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے. ایک بات غلط ہوئی ان کی. کون سی؟ میں نے ان سے کہا کہ میری منگنی ہوئی ہے شادی ہونے والی ہے وہ ذرا حساب لگا کے بتائیں کہ ہماری جوڑی کیسی رہے گی. تو انہوں نے کہا وہ جو تمہاری ہونے والی بیوی ہے بہت قسمت والی ہے. اچھا ہفتے بعد منگنی ٹوٹ گئی. یہ کیا ہوا جی بتائیں. جنید صاحب قسمت والی تھی تو اس کی منگنی ٹوٹ گئی نا. ذرا غور تو کریں شادی ہو جاتی تو اس کی تو قسمت سڑ گئی تھی. ابھی میرا خیال ہے آپ سائڈ سے دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے فرنٹ سے نہیں دیکھا ہے. کسی شو میں نا ان کی یہ کرسی بدل کے دیکھ. انجم بھائی گوگا جی کے ہاتھ میں دیکھیے ان کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے یا نہیں. بیٹا پہلی بات تو یہ ہے تمہارا کیسٹ کے پیچ جیسا منہ ہے. 4 لگے ہوتے ہیں نا جی کونوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شادی کی بات وہ خود پوچھیں مجھ سے. انجم صاحب وہ شرما رہے ہیں. شرما کے بندہ کٹھا ہو جاتا ہے جی. جے کٹھے ہو کے انہیں تو پھر تسی بکواس کر رہے ہیں. جی میں خود پوچھ لیتا ہوں میں کون سا علی ظفر ہوں. جی مجھے پتہ ہے آپ پا ظفر ٹھیکیدار ہیں. جی 2018 مجھ پر بہت بھاری تھا. اب آپ خوراک کم کر دیں ورنہ 2019 پہ آپ بھاری ہو جائیں. اور بھائی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں 2019 میں میری شادی ہو جائے گی؟ یار نجومیوں سے ہی پوچھتے جاتے ہو کہ پیسے اکٹھے کرو تو خود ہی ہو جائے گی.
इन हालात में तो बेटा नहीं हो सकती, क्योंकि पैसे तुम्हारे हर दफा होटल में रोटी खा के कम पड़ जाते हैं। अंजुम साहब मेरे बारे में भी कुछ बताइएगा। अब बड़े घटिया आदमी है। ये तो बड़ा पहुंचा हुआ नजूमी है। जुनैद साहब पिछले 2 साल ये मुझसे फाल निकलवा के बगैर पैसे दिए निकल गए। ओ भाई किस बात के पैसे देता? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, बदले ही नहीं। ये किस दिन कहा था? सोमवार को। आज क्या दिन है? जुमेरात। बदले हैं कि नहीं? अच्छा अंजुम साहब है तो दस दियो इन्हां दी शादी होएगी या फिर ਇਹਦੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਈਏ? बेटा और बड़ा तेरा जलेबी दे सीधे पीस रंगाऊंगा। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੰਟਰ ਬੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। और तेरा मुंह इधर नु मुड़दा उधर नु क्यों नहीं मुड़दा? धौन च वल पे है। और यार छोड़ो यार, शादियां वादियां होंदी रहंदियां। लेट्स टॉक बिजनेस। ओए अंजुम साहब ये दसो कि कच्चे संघाड़े बेचना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता? पका के बेचना वैसे भी मेरे हाथ काले हो जाते ये मेरा ख्याल है फिर तुसी संघाड़े हत्थां नाल नहीं कटदे, मुंह नाल भी कटदे रहे। यार इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है, टीवी स्क्रीन पे बैठ के कुछ का कुछ कह देते हैं, और जब भी कुछ भी हैपनिंग होती है कह देते हैं हमने तो पहले कहा था। ना इनको कोई चेक करता है, ना उनको कोई कंट्रोल क्यों करता है, ना पूछता है आपने कब कहा था। हर बात पे कहते थे हमने तो पहले ये कहा था, फलां तरीक उठा के देख लेना, उठा के मैं देखता आपको है। एक बात बताऊं, ये हमारा बिजनेस उस वक्त से ज्यादा बढ़ चुका है जब से लोगों का ईमान कमजोर हुआ। जिनका ईमान पुख्ता है उन्हें क्या जरूरत है इस तरह के किस्मत के हाल पूछने की। अल्लाह की रहमत उन पे होती रहती है। हमारा धंधा है जनाब, हम तो पुठी सीधी तसल्लियां दे के पैसे बटोरते हैं। किसी को गम की खबर सुना देते हैं, किसी को खुशी की खबर सुना देते हैं। वो घबरा के पैसे दे देता है, वो खुश होके पैसे दे देता है। ये धंधा हमारा कई सदियों से चलता आ रहा है। पहले हमारे पास तोता होता था, अब हमारे पास ये लैपटॉप होता है। लोगों के जज्बात से खेलते हैं यार। वैसे माफ कीजिएगा, आजकल आप एंकर हजरात भी हमारे वाले ही काम करते हैं। क्या मतलब? हर दूसरी बात के साथ कह देते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था, या कहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था। अब किस देखने वाले ने जाके पीछे देखना है कि कैसा कहा था या कैसा बताया था। हम भी कह देते हैं तुम्हारा कारोबार उठ जाएगा। वो कारपोरेशन वाले उठा लें या अल्लाह की रहमत उठा लें, वाह वाह साड़ी हो जाती है। ਲੋ ਹੀ ਗੋਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਦੁਪੱਟੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਘਬਰਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि बीवी ने तेन कालर तो फड़ के सुटना सी और मोटरसाइकिल ने तेन पहुंचे तो फसा के सुट देना। इंडिया हमें लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, जाके अपने मेके रहेंगी। दोहरी खुशी। जी हाँ, दोहरी खुशी। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि वतन अजीज के लिए क्या है? आई एम सॉरी, मैं अपनी तरफ ले गया बात को। असल में ये दोनों खुशियां मेरी इस तरह की हैं कि बार बार मेरे मुंह से निकल रही हैं। अच्छा जी, वतन के हवाले से अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, मैं जो देखता हूं ना, देखें इमरान खान साहब का जो सितारा है ना जी, वो उरूज पे है। सब जानते हैं, ये तो रिजल्ट भी सामने आया। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इमरान खान बतौर वजीर आजम इस मुल्क को अच्छा साल देंगे। अच्छा, ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए, जो सच्ची बात है। लेकिन अंजुम साहब माफ कीजिएगा, आपकी पेशगोइयों में आपको ज्यादा दम नहीं रहा। जुनैद साहब मेरे हवाले से तो जितनी इन्होंने बातें बताई ना सब सच्ची हैं। हाँ, मैंने कहा था लोग महंगे होंगे, पूछे हुए हैं कि नहीं। ये तो सर्दियों में होते हैं महंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। तो इन्होंने कहा मैंने कारोबार करना था, मैंने कहा अंजुम साहब मैं कारोबार कर रहा हूं, क्या कुछ अच्छा हो सकता है? इन्होंने कहा जी आप कारोबार शुरू करें, उठ जाएगा कारोबार। अच्छा, तो वो उठ गया। फिर क्या मतलब? वो कमेटी वाले आए, वो सब कुछ ले गए। अच्छा, और मेरे दोस्त, इन्होंने कहा जी कि मैं ये मोबाइल की एसेसरीज के हवाले से एक खोखा सा लगाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? मैंने कहा जी जरूर लगाएं, अच्छा चलेगा इंशाल्लाह, काम आपका कारोबार उठेगा इंशाल्लाह। अब जगह इस तरह की ढूंढ लें जहां से कमेटी वाले उठा लें, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक बात गलत हुई इनकी। कौन सी? मैंने इनसे कहा कि मेरी मंगनी हुई है, शादी होने वाली है, और जरा हिसाब लगा के बताएं कि हमारी जोड़ी कैसी रहेगी। तो उन्होंने कहा वो जो तुम्हारी होने वाली बीवी है बहुत किस्मत वाली है। अच्छा, हफ्ते बाद मंगनी टूट गई।
ये क्या हुआ जी बताएं। जुनैद साहब किस्मत वाली थी तो उसकी मंगनी टूट गई ना। जरा गौर तो करें, शादी हो जाती तो उसकी तो किस्मत सड़ गई थी। अभी मेरा ख्याल है आप साइड से देख रहे हैं, अभी आपने फ्रंट से नहीं देखा है। किसी शो में ना इनकी ये कुर्सी बदल के देखी। अंजुम भाई, गोगा जी के हाथ में देखिए, इनके हाथ में शादी की लकीर है या नहीं? बेटा पहली बात तो ये है तुम्हारा केसट के पेच जैसा मुंह है। ये क्या जवाब है? 4 लगे होते हैं ना जी कोनों में पेच। दूसरी बात ये है कि ये शादी की बात वो खुद पूछे मुझसे। अंजुम साहब वो शर्मा रहे हैं। शर्मा के बंदा इकट्ठा हो जाता है जी। जे इकट्ठे हो के इन्हें ने तो फिर तुसी बकवास कर रहे हो। जी मैं खुद पूछ लेता हूं, मैं कौन सा अली जफर हूं? जी मुझे पता है आप पाजफर ठेकेदार हैं। जी 2018 मुझ पर बहुत भारी था। अब आप खुराक कम कर दें वरना 2019 पे आप भारी हो जाएंगे। और भाई साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूं 2019 में मेरी शादी हो जाएगी? तो यार नजूमियों से ही पूछते जाते हो कि पैसे इकट्ठे करो तो खुद ही हो जाएगी। इन हालात में तो बेटा नहीं हो सकती, क्योंकि पैसे तुम्हारे हर दफा होटल में रोटी खा के कम पड़ जाते हैं। अंजुम साहब मेरे बारे में भी कुछ बताइएगा। आप बड़े घटिया आदमी हैं। ये तो बड़ा पहुंचा हुआ